बस यूनियन कार्यालय विवाद में भाजपा के दो नेता हुए आमने सामने। उखड़ा में बस यूनियन कार्यालय के कथित कब्जे को लेकर चल रहे विवाद ने अब एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बस यूनियन कार्यालय पर कब्जे के मुद्दे पर भाजपा के दो नेता इंद्रसेन राय और छोटन चक्रवर्ती आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के अलग अलग बयानों से क्षेत्र की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बस यूनियन कार्यालय के कब्जे को लेकर विवाद जारी है। बस कर्मी अपने यूनियन कार्यालय को वापस दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा के भीतर भी इसी मुद्दे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। एक और इंद्रसेन राय पर आरोप है कि उन्होंने बस यूनियन कार्यालय पर कब्जा किया है, लेकिन इंद्रसेन राय ने अपना पक्ष रखते हुए आरोपों को खारिज किया और कहा कि यूनियन के हड़ताल में छोटन चक्रवर्ती उनके साथ मौजूद थे और छोटन चक्रवर्ती दल के विरोध में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छोटन चक्रवर्ती ने भी इस विवाद पर सवाल उठाया और कहा कि मेरा बस यूनियन से कोई संबंध नहीं है। इंद्रसेन राय मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की बयानबाजी के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस यूनियन कार्यालय को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। वहीं बस कर्मियों की मांग है कि कार्यालय से जुड़े विवाद का जल्द समाधान किया जाए ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल बस यूनियन कार्यालय को लेकर विवाद जारी है और भाजपा के दो नेताओं के आमने सामने होने का यह मामला अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस कंप्लेन के बारे में बोला गया था उस पर कंप्लेन हम कल एक विषय पर बोले, क्योंकि बस यूनियन का जो हड़ताल किया गया था उसमें जो वहाँ पर पार्टी का एक पदाधिकारी है विधान सांघवी बूथ का, वो बस यूनियन के साथ में वहाँ खड़ा रहकर ये आंदोलन कर रहा था और विधान सांघवी पूर्ण रूप से छोटन चक्रवर्ती के साथ उठना बैठना और बाकी इलीगल 4 तारीख के बाद देख रहे हैं टीएमसी लोगों को लेकर इस तरह से ग्राउंड में गतिविधि कर रहा है पार्टी के विरोधी। लेकिन हम लोग का जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता है, वो लोग बोल रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है, उन लोग का मोरल डाउन हो रहा है। इसके कारण हम लोग के पास बहुत सारा कंप्लेन भी आया लेकिन नाम पर कि इस तरह के ये लोग करवा रहे हैं। इसके कारण से जब यदि कल प्रेस मीट में ओपनली जब वो विधान सांघवी वहाँ उपस्थित रहा तो हमको ये ओपनली बाइट देना पड़ा कि ये इसके पीछे ये श्रीदीप चक्रवर्ती का हाथ है। आगे आप लोग स्टेप क्या ले रहे हैं? आगे का स्टेप पार्टी प्रेसिडेंट भित्तिक दल है वो अपना দেখুন আমি উনি সভাপতি, আমি ওনাকে বলবো আমাদের মণ্ডলের সভাপতি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল পদ। উনি কীভাবে এইভাবে নাম নিলেন আমার জানা নেই, উনি কী বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু আমি নিজে জানি আমার কোনো রকম ইনভলভমেন্ট এনাদের সাথে নেই। আর আমার যে কথা বলেছেন পোস্টের কথা, আমি এই মুহূর্তে আমার রাজ্য সভাপতির অনুমোদিত আমি রাজ্যের সদস্য এবং দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করছি। সাথে সাথে আমি এই আসানসোল সাংগঠনিক জেলার 2 বারের সাধারণ সম্পাদক, 1 বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং একটা সময় এই মণ্ডলেরও আমি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। আমি সভাপতিকে বলবো যদি ওনার কোনো বিষয় থাকে এরকম জনসমক্ষে এরকম পার্টির উচ্চ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় না। আমি জানি না উনি কী বিষয়ের উপর বলেছেন, ওনাকে আমি অনুরোধ করব যে আগামী দিনে পার্টির কর্মীদের বা পার্টির কোনো বিষয় থাকলে আমাদের শৃঙ্খলা কমিটি আছে, আমাদের পার্টির সিস্টেম আছে, সেই ক্রমে গিয়ে ওনার অভিযোগ করা উচিত। ওনার যদি আমার বিরুদ্ধেও কিছু বলার থাকতো আমার উচ্চ নেতৃত্ব যারা ছিল সেখানে বলা উচিত ছিল। জনসমক্ষে আমি মনে করি মণ্ডল সভাপতি এই বিষয় বলতে পারেন। একই দলের মণ্ডল সভাপতি জেলার নেতার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তাহলে কি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে না? দেখুন এইটা বিষয় আমাদের পার্টির সিস্টেম শৃঙ্খলা আছে। আমরা মনে করি এনারা যারা এখানে আছেন প্রত্যেকে আমার সন্তান সম, কারণ এখানকার আমি জেলার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি, এখানে আমি মণ্ডল সভাপতি পালন করেছি। এখানকার যারা কর্মী আছে সবাইকে আমি অভিভাবক হিসাবেই মনে করি। আমি বুঝতে পারছি না কী বিষয়ের উপর কার উস্কানিতে বা কোন বিষয়ের উপর উনি বলছেন। আমার মনে হয় ওনাদের সঙ্গে বসে কথা বলে এবং আমার উচ্চ নেতৃত্ব আছে তারাও এই বিষয়টা দেখছে। একটা লাস্ট প্রশ্ন না, আমি দেখুন এইখানে আমি এই গ্রামেরই ছেলে, আপনারা জানেন আমি সুনামের সাথে দীর্ঘদিন ধরে পলিটিক্স রাজনীতি করছি, কিন্তু ওই ইউনিয়ন অফিসটা আমি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই দেখছিলাম। সিপিএমের সময়ও ওটা বাস ইউনিয়নের লোকরা বসতো, ওনাদের এই যে গ্যাপ পিরিয়ডটাতে ওনারা রেস্ট নিত, পরে পালা বদলের সাথে সাথে আমরা সেখানেই দেখেছিলাম ওই বাস ইউনিয়নের লোকরাই, হয়তো সেই সময় সিটু ছিল, পরে হয়তো ওরা INT2C মাধ্যমে কিন্তু ওনারাই বসতেন রেস্ট নিতেন। পরে হ্যাঁ ওটা ইউনিয়ন অফিসেই ছিল। 1.5 মাস হলো আমাদের নতুন সরকার হয়েছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি আমাদেরকে সারা বাংলায় যে সোনার বাংলা করার যে স্বপ্ন ছিল
সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা সকলে কর্মীরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু যে ঘটনাটা আপনারা বললেন, আমরা বলতে চাই যে একটা বিতর্কিত ইউনিয়ন অফিস এবং আমাদের পার্টির কিছু কর্মীদের বিষয় নিয়ে যে বিষয়টা আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে আমি দেখেছিলাম, পেপারেও এসেছিল, কিন্তু পরে দেখা যায় সেটা কালকে ওনারা বাস ইউনিয়নের লোকরা ওনারা নিজের ইচ্ছায় ওনারা কালকে ধর্মঘট ডেকেছিলেন এবং সেই ধর্মঘটে দেখা যায় যে পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে, কারণ আমরা দেখেছিলাম সেই সময় ধর্মঘটের লোকরা জেলা সভাপতি এবং এখানকার যে আমাদের ইউনিয়নের নেতা তৈরি হয়েছেন আমাদের বিএমএসের রাজ্য সভাপতি আমাদের উজ্জ্বল মুখার্জির কাছেও গিয়েছিলেন। ওনারা দুজনেই বলেছিলেন যে পার্টি এই ইউনিয়ন অফিসটা ওনাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে। তো ওনারা সেটা পায়নি বলে পরে ওনারা যেটা কালকের বন্ধ ডেকেছিল, এর সাথে আমাদের পার্টির কর্মী সমর্থক কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা দেখুন, ওরাও যারা পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রেসিডেন্ট আছে ওনারাও আমাদের পার্টির কর্মী, ওনারাও আমাদের পার্টির দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু এই কথাটা যেটা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমাদের কোনো ছেলে এই বিতর্কিত ইউনিয়ন অফিসের সঙ্গে কেউ যুক্ত নয় বা আমরাও সেই রকম কোনো বিষয় ওনাদের সামনে রাখিনি। রানীগঞ্জ মণ্ডলের যে সভাপতি, তৃণমূল মণ্ডল 3-এর যে সভাপতি ইন্দ্র